कई लोग श्रद्धा को विरोधी शब्द अंधश्रद्धा कर रहे हैं। अंधश्रद्धा जैसी कोई चीज मैं नहीं मानू, पर एक श्रद्धा हुए एक अपश्रद्धा हुए, जैसे एक राध हुए और एक अपराध हुए है। अपराध माने क्या? राध माने कोई को खुश करने वाली अपनो व्यवहार, और अपराध माने क्या? कोई को ना खुश करने वाला व्यवहार, अपनो अपराध। ऐसे श्रद्धा जामे अपनी श्रद्धा है वाकू श्रद्धेय बनाने वालों, और जामे अपनी श्रद्धा है वाकू अपश्रद्धेय बनाने वालों अपनी अपश्रद्धा हुए है। वो भीति के कारण अपने को कुछ भ्रांति पैदा हुए हैं, कुछ अशक्ति के कारण भ्रांति पैदा हो जाए, कुछ अपश्रद्धा के कारण अपने में भ्रांतियां पैदा हुए हैं, कुछ वक्त अपने में मूढ़ता के कारण हो जाएं। ये सब फैक्टर्स नहीं हुए अपनी जघन्यता में, भीति अशक्ति या अपश्रद्धा के, तो मूढ़ है, वो समझ ही नहीं पावे, फिनोमिना कोई नहीं समझे कि है क्या बात। कोई मोह ऐसा उत्पन्न हो गया, वो भ्रांति से आगे बढ़ती वही बात है। भ्रांति से जब आगे बढ़े बात तो मोह पे जावे, मोह जामे हो जाए वो मूढ़ कहवावे। और मूढ़ के बाद फिर और एक है कुटिलता। कुटिलता मतलब जानबूझ के वॉलंटरीली गलत व्यवहार करना। तो वो वंचना तीन तरीके की पाछी हुए हैं जो अपने में जघन्य अधिकार पैदा करें। इन सब के कारण लास्ट में धर्म साधना को त्रैविध्य हुआ है। तीन तरह की धर्म साधना हो सके है। कौन सी? जहां रति मति कृति सब में एक दूसरे की अनुकूलता है। रति के अनुकूल मति है, मति के अनुकूल कृति है, कृति के अनुकूल मति है, मति के अनुकूल रति है। तो वो तो उत्तमता है व्यक्ति की। पर तीन के अंतर्गत जब दो में आनुकूल्य है और एकाध फिसक रहे हो वामे सु, तो वो मध्यमाधिकार हो जाएगा। माने कृति अच्छी है, मति भी अच्छी है, पर रति अच्छी नहीं है, तो पाछे मध्यमाधिकार हो जाएगा ना। महाप्रभु जी ने याकू प्रेमा भावे मध्यमस्या ज्ञाना भावे तथा धीमा उभयोरप्य भावे तू पापनाशस तत्व भवेत के रूप में बताया है। अपन वाकू थोड़ी और जनरलाइज टर्म में जाके देख लें तो ये बात अपन समझ सकें कि सिर्फ प्रभु के ही संबंध की बात नहीं है, अपने आपसी व्यवहार में भी जा व्यक्ति के साथ अपन जा व्यक्ति के प्रति अपन कोई कृति प्रकट कर रहे हैं, वो जो कृति प्रकट कर रहे हैं वह कृति की तरह अपनी मति है और वह मति के अनुकूल अपनी रति है। तो अपना व्यवहार निर्मल व्यवहार है, वहां में कोई गड़बड़ नहीं है। पर तीनन में सु कहीं एक दूसरे से प्रतिकूलता आ रही है, दो में अनुकूलता है पर एक में प्रतिकूलता आ रही है, तो वो फिर मध्यमाधिकार है। और तीनों ही जाके अलग अलग दिशा में जा रहे हो। पुराने जमाना में 4 घोड़ा होते थे, तो चारों घोड़ा 4 दिशा में जावे, ऐसे अपने कृति को घोड़ा एक दिशा में जा रहे हो, मति को घोड़ा दूसरी दिशा में जा रहे हो, कृति को घोड़ा तीसरी दिशा में जा रहे हो। कोई पता नहीं कहां अपन जा रहे हैं, खुद को भी नहीं पता है कहां जा रहे थे, कहां आ गए हम। तो फिर तो पूरा जघन्य अधिकार अपनो प्रकट हो रहा है। ये एक जनरल प्रिंसिपल धर्म साधना में ही नहीं, सारी बातों पे समझना चाहिए। या में ये जो जहां तीनों में प्रतिकूलता है, वहां में पाछो एक सब क्लासिफिकेशन यह आ रहा है कि अज्ञान जन असामर्थ्य, प्रमाद जन्य निष्ठा राहित्य और तथाभिप्राय जन्य वैपरीत्य। माने अज्ञान जन्य अपना असामर्थ्य, तीनों अपने प्रतिकूल हैं एक दूसरे से। पर वो क्यों प्रतिकूल हो गए हैं? क्योंकि अपने को सत्य को ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो सत्य की चाहना भी वह तरीके की नहीं होगी, और सत्य की चाहना नहीं होगी तो अपने भीतर सत्य के अनुरूप कृति भी प्रकट नहीं होगी। करके तीनों अज्ञानवश एक दूसरे के प्रतिकूल हो गए। वो चाहे कायिक लेवल पे, चाहे वाचिक लेवल पे, चाहे मानसिक लेवल पे। अज्ञान नहीं है, जान रहे हैं अपन अच्छी तरह से के सत्य क्या है। ये माने एक बात ध्यान समझो, खिचड़ी बनाने या पापड़ सेकने से लेके परमात्मा प्राप्ति तक सब जगह ये जो स्कीम है वो इक्वली अवेलेबल है। पापड़ सेकने में भी जो नहीं जानते हो ना, ध्यान बिना पापड़ सेके ना
तो या तो कच्चो रखे या जलावे। अब वो अज्ञानजन्य भी हो सके कच्चो रखना या जलाना पापड़, प्रमादजन्य भी हो सके, और ऐसो जान करके लोही पीने के लिए भाई दो पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पापड़ मांगे, जान करके कच्चे ही पापड़ खवाएंगे या तो जले ही पापड़ खवाएंगे। भाई झगड़ा हो गया है ना, ठन गई है, आपस में ठन गई है तो क्या करेगा। तो वो तथाभिप्राय जन्य वैपरीत्य भी हो सके। तो भाई लाना ही नहीं चाहिए पापड़, यदि तुमको कंटा ला रहे हो, पर नहीं लाएंगे जरूर पापड़, पर लाएंगे कच्चो या जलाए भयो। तो तथाभिप्राय जन्य वैपरीत्य, कृतिमति और रति को वैपरीत्य, वो कायिक वाचिक मानसिक भी हो सके। ये धर्म साधना में भी या तरीके के जघन्यता प्रकट हुए है। ये मूल जघन्यता की अपने को स्कीम समझनी चाहिए। ये सब अपन देखें तब नेक्स्ट अपन पुष्टि भक्ति के अधिकार त्रैविध्य की स्कीम पे आ सके हैं कि यथोपदेश अनुसरणाधिकार, कोई को जैसो उपदेश दियो है वह तरह सु अनुसरण को अधिकार हुए है, कोई को अयथोपदेशानुसरणाधिकार हुए है। माने जैसे महाप्रभु जी ने उपदेश दियो पुष्टि भक्ति को, वह तरह से अनुसरण नहीं करेंगे, कुछ अपनी फितूर के हिसाब से अनुसरण करेंगे। करेंगे जरूर, अनुसरण करेंगे, पर वह तरह से नहीं करेंगे जैसे उपदेश कियो, तो वहां में अधिकार बदलेगो। यथोपदेशानुसरण को जो अधिकार है वाको पाछो जीव दृष्टि सु और भगवत दृष्टि सु दो प्रभेद हुए हैं। जीव दृष्टि सु देखो पुरुषोत्तम जी ने सिद्धांत मुक्तावली में ईशन नम्र, नम्र, आयत और तदेकतान ऐसे भेद बताए हैं। तो जो क्रिया पर है, व्यावृत्त है, वो ईशन नम्र है, जो गुणाशक्ति पर है, अव्यावृत्त है, वो नम्र है, और जो तृतीय पर है, आयो ना, माने क्रिया, ज्ञान और स्वरूप तीनों पर जो है, तो वो वाको बीज दृढ़ हो गयो। महाप्रभु जी वहां बीज भावे दृढ़े तुस्यात, और तदेकतान जो हो गयो वो तो व्यसनवान हो जाएगो। ये जीव दृष्टि से बात है। पर भगवत दृष्टि से पाछी या में दो प्रभेद आवे हैं कि तीन प्रभेद आवे हैं, गुण, स्वरूप और उभय। ये भक्तिवर्धनी और उन ग्रंथन के संदर्भ में देखोगे तो बात प्रकट होगी कि जो गुणासक्त है, गुणासक्त पाछो दो तरह के गुण प्रभु के हो सके हैं। कुछ मर्यादा मार्गी गुण हैं, कुछ पुष्टि मार्गी गुण है प्रभु के। अब यह पाछे देखो जगन्याधिकार की कितनी सूक्ष्मता है, या को देखोगे तो मजा आएगी कि मर्यादा मार्गी गुणन के भगवान की जो मर्यादा मार्गी स्वरूप और मर्यादा मार्गी लीला में प्रकट होते भय गुणन में आसक्ति, भगवद आसक्ति है कि नहीं है? निश्चित भगवद आसक्ति है। पर उन गुणन में आसक्ति यदि पुष्टि मार्ग में है तो जरूरी नहीं है कि वो उत्तमाधिकारी है, वो जगन्याधिकारी भी हो सके। और मर्यादा मार्गी जीव यदि कोई पुष्टि मार्गी गुणन में आसक्ति कर रहे हो है तो जरूरी नहीं है कि वो उत्तमाधिकारी है, वो मर्यादा को जगन्याधिकारी भी हो सके। ये प्रभेद अपने को अपने माइंड में ओपन रखना पड़ेगा कि गुण जो हैं मर्यादा और पुष्टि के महाप्रभु जी ने दोनों प्रभेद बताए हैं। अपने भागवत के संदर्भ में आपको घटा के देखना हो तो अपन सरलता से समझ सकें कि मर्यादा मार्गी जो सर्गादि लीला है उनमें प्रकट होते भय गुणन में जो ईशन नम्र है, ईशन नम्र को मतलब इंक्लाइंड, जस्ट इंक्लिनेशन वाकु है। ईशन नम्र मतलब थोड़ा इंक्लाइंड भयो, इंक्लाइंड को मतलब नम्री है, वा तरफ क्लाइंड होनो, झुकनो, इनक्लाइंड नम्र, ईशन नम्र, थोड़ो झुक्यो है वा तरफ, थोड़ो झुक्यो माने पुरुषोत्तम जी कहें कि वो ईशन नम्र है, तो वो उन गुणन में के एट्रैक्शन में वो थोड़ो सो झुक्यो है तो वो ईशन नम्र है। पुष्टि मार्गी जो निरोध लीलात्मक गुण है, यहां में खास ध्यान देने की बात है कि पुष्टि मार्गी निरोध लीला को अपन पुष्टि मार्गी लीला क्यों कह रहे हैं, वो बात ध्यान से समझो। क्योंकि वहां कहो न कि कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते। तो कृष्णाधीना तो मर्यादा, जिन गुणन में जीव को कृष्ण के अधीन होनो है, भगवान के जिन गुणन के तहत जीव को भगवान के अधीन होनो है, वहां वो मर्यादा की लीला है।
और जहां जीव के गुणन के अनुरूप भगवान को अधीन होना है, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पुष्टि लीला है। यही लिए दशम स्कंध के आरंभ में महाप्रभु जी ने यह बात को खुलासा कर दिया कि स्वभावस्य अन्यथा भावो न वै शक्य कथंचन अतः त्रिविध जीवेषु त्रिविधा भगवत कृति। तो पहले अधीनता प्रकट कौन ने करी? जीव के गुण के अधीन भगवान भयो है। अतः त्रिविध जीवेषु, जीव के जो स्वभाव हैं, वो स्वभावोपात्त जो जीव के गुण हैं, सात्विक राजस तामस, तदनुरूप भगवान ने अपनो रूप धारण कियो, तदनुरूप लीला करी, तदनुरूप अपने गुण प्रकट किए। अब एक बाजू तो प्रभु के संदर्भ में बोलना अपराध है, पर समझ जाओ कि मैं प्रभु के संदर्भ में नहीं, खाली एक प्रसिद्ध उक्ति है याद करो कि मुर्गी जान सुझाए और मियां को स्वाद नहीं। ऐसे प्रभु अपनी जीवाधीनता प्रकट करें और अपन प्रभु के उन गुणन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो गड़बड़ हो गई कि नहीं? तो पुष्टि मार्ग में प्रभु के उन गुणन पे ध्यान देना कि जहां में प्रभु जीवाधीनता प्रकट कर रहे हैं, ईश्वर जो है वो अपनी जीवाधीनता प्रकट कर रहे है, ऐसी लीलान पे ध्यान देना, वो अपने यहां पुष्टि मार्गी लीला है। और उन लीला में प्रकट होते गुणन के तरफ अपने को नम्र होना, वाके लिए ईशन नम्रता नहीं चलेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, जो ज्यादा नम्र होना पड़ेगा। क्योंकि जाकू परमात्मा तरीके अपन स्वीकार रहे हैं, जाकू अपन परमेश्वर तरीके स्वीकार रहे हैं, वह परमेश्वर को पाछो या तरह से और स्वीकार न कि हाँ वो हमारे अधीन है, हमारे अनुरूप वो लीला कर रहे है, तो वह के लिए ईशन नम्रता काम नहीं आएगी, थोड़ी ज्यादा नम्रता प्रकट करनी पड़ेगी। क्योंकि जो डंडा लेके खड़े हुआ के सामने नम्र कौन नहीं होए, पर जो अपने डंडा से डरतो होए वाके सामने नम्र हो ना। कुंती ने यह बात ठाकुर जी को कही है कि मुझको वो स्वरूप विचार करके चक्कर आ जावे है कि जब तुम ऐसो जासू भय भी डरतो होए और तुम यशोदासु डरते थे, तो वो सोच के मुझको चक्कर आवे कि क्या बात होती। तो भाई वो लीला प्रभु ने प्रकट करी है यशोदासु डरने की, वाह डरते भय प्रभु को। जैसे अपने यहाँ वो वार्ता में आवे कि बिल्ली को डर लगे, मूसा को डर लगे, अब वह डरते भय प्रभु को भजने में ईशन नम्रता काम नहीं आएगी, ज्यादा नम्रता लानी पड़ेगी। स्वभावतः अपन ज्यादा नम्र होंगे ना, तो वाके सामने अपन वाह गुण को अप्रिशिएट कर पाएंगे। नहीं तो अपने को पाप पुण्य को दंड देते है, हर वक्त डंडा लेके मारने आते तो कौन नहीं, गधा भी नमेगा वाके आगे। तो जो अपने से डरतो हो वाके आगे झुकनो, जो अपने सामने झुकतो है वाके आगे झुकनो, वाके लिए ईशन नम्रता काम नहीं आवे, वाके लिए अधिक नम्रता की जरूरत है। तो वो निरोध लीला जो है, निरोध लीला में प्रकट होते जो गुण हैं वो अपने नम्र होने के गुण हैं। ये मैं पुरुषोत्तम जी के सिद्धांत मुक्तावली के टीका के इनकॉर्पोरेट करने के लिए सारी बात बता रहे हूं। ये गुण के रेफरेंस में, स्वरूप के रेफरेंस में एक देखो कि स्वरूप माने कृष्ण नहीं हो, घर को ठाकुर जाकी अपन सेवा कर रहे हैं, वो घर को ठाकुर अपनो सानुभाव सहित भी हो सके है और सानुभाव रहित भी हो सके। वो अपनो कुछ अनुभव प्रकट करे तो सानुभाव सहित है, वो अपनो कुछ अनुभव प्रकट नहीं कर रहे हो है। जैसे ठाकुर जी ने ये बात जा वक्त कही कि भाई मुझको डर लग रहे हो है, या ठाकुर जी ने ये बात कही कैसे तू मेरे लिए खिलौना लायो कि नहीं लायो, तो वो अपना अनुभव ठाकुर जी प्रकट कर रहे हो है। तो अनुभव प्रकट कर रहे हो है तो वो ऐसो एक स्वरूप हो सके, अथवा विराज पर अनुभव प्रकट नहीं कर रहे हो है, तो ऐसे दोनों तरीके स्वरूप हो सके। तो जो स्वानुभव रहित स्वरूप है वह वक्त अपने को उद्दीपन विभाव में परायण होना पड़ेगा। यह बात सुझा को कि अपने भक्ति को जो उद्दीपन कर सकते हो वो भगवदीयन की वाणी, वो भगवदीयन के उपदेश, उन जो क्रियाएं जैसी क्रियांशु वो अपनो भक्ति को भाव उद्दीप्त होवे, उनमें परायण होना पड़ेगा। केवल स्वरूप परायणता से काम नहीं चलेगा। तो वो जो है वो अपनी तदायत्तता प्रकट करेगी। और अनुभव को जो विभावना है वाको परायण अपना होना पड़ेगा। विभावना जो है अनुभव, ये यहां ना छूट गए हो, विभाव नहीं, अनुभाव विभावना परायण।
तो विभावना को मतलब क्या, यद्यद धियात उरुगाय विभावयंती तत्तत् वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। तो वो जो अनुभाव की जो विभावना अपने को करनी पड़ेगी, विभावना कैसे करना, यह बात को ध्यान समझो, अपने को पता नहीं चले कि विभावना कैसे करनी। भाई अपने को ठाकुर जी अनुभव प्रकट नहीं कर रहे हो है, पर अपन जब लीला पढ़ेंगे कि ठाकुर जी को जगा रहे हैं, तब ठाकुर जी क्या यशोदा जी के सामने अनुभव प्रकट कर रहे हैं कि मैया मोहे माखन मिश्री भाव है, तू जो कहती दूध पीवत है नागिन सीवे मोटी, मैया कब बाढ़ेगी चोटी। तो वो ठाकुर जी वो अनुभव यशोदा जी के सामने तो प्रकट किया है उनने, अपने सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो उनको कीर्तन के विधि से गा के या वैसी भावना करके वो विभावनाएं अपने को करनी पड़ेंगी। जब विभावना में अपन परायण होंगे ना, तब वो अनुभव रहित स्वरूप सानुभाव सहित होने की प्रक्रिया में जाएगा। तो वाह पाछो अपने अधीन है हो, वाह विषय में अपन वा के अधीन नहीं है। यद्यद धियात उरुगाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुगय। कृष्ण लीला में वाने दूसरी तरह से अधीनता प्रकट करी थी, पर यहां वो अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अपन वाकी जैसी विभावना करेंगे तो वैसो स्वरूप वो प्रभु फिर प्रकट करेगो। तो अपन वाके जैसे अनुभव की विभावना करेंगे, वह तरीके को वाको अनुभव प्रकट होगो। तो वो अपने को या तो उद्दीपन विभाव परायण या अनुभाव विभावना परायण को जो अपनो प्रयास है, वो प्रयास अपनो जो है वो प्रभु की तदायत्तता को अपनो, वो कौन कर सकेगो, नम्र के लेवल पे नहीं कर सकेगो, तदायत्त होएगो वो ही कर सकेगो। आयत्त माने कैप्चर। घर में ठाकुर जी विराजे भयो है, वो अपने को कैप्चर कर ले, वो कैप्चर अपने को कर ले तो अपन ये सारी बात कर सकेंगे, उद्दीपन विभाव वाक्य परायण हो सकेंगे। वो कैप्चर ही नहीं किया तो अपन वाको क्या करेंगे, वाकी विभावना क्या करेंगे, उद्दीपन विभाव अपने को उद्दीपन विभाव ही माफक नहीं आएगा। सारे महाप्रभु जी के ग्रंथ अपने को विपरीत उपदेश देते भाई प्रतीत होंगे। पर यदि सानुभाव सहित है, स्वरूप खुद अपना इनिशिएटिव लेके और अपने कुछ अनुभव प्रकट कर रहे हो है, वार्तान में वार्ता साहित्य भरे पड़े हो कि स्वरूप ने विराजने के साथ ही कैसे अपने सानुभाव प्रकट करने शुरू कर दिए। तो वो सानुभाव सहित में स्मरण के अवसर में या सेवा के अवसर में फिर जब वो सानुभाव प्रकट कर रहे हो तो अपन तदेकतान हो जावे हैं। वो जो सिद्धांत मुक्तावली में पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं वो आखो एक है स्वरूप। ये यथापदेशानुसरणाधिकार को आखो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है, या तरीके को टेबुलर इलस्ट्रेशन है, या तरह से अधिकार को स्वरूप बने हैं। और अयथोपदेशानुसरणाधिकार उभय में सब पॉसिबिलिटी आ गई, क्योंकि गुण और स्वरूप, गुण स्वरूप भेदे न, वहां पुष्टि प्रवाह मर्यादा को क्लब करने के लिए मैंने कहा कि भगवान एव ही फलम स यथावीर भवेद भुवि गुण स्वरूप भेदे न तथा तेषाम फलम भवेद। तो गुण स्वरूप के भेद से भगवान भूतल पर प्रकट हो रहे हो, तो कभी जो है वो गुण रूप से प्रकट हो रहे हो तो अपनी गुणाशक्ति होगी, कभी गुण और स्वरूप दोनों से अथवा केवल स्वरूप से प्रकट हो रहे हो तो स्वरूपाशक्ति होगी। तो फिर अपने को उद्दीपन विभावन को सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि स्वरूप तो प्रकट हो गया पर गुण को गुणा में अनुभव प्रकट करने के लिए अपने को वाकई गुणा उद्दीपन विभावन को सहारा लेना पड़ेगा और अनुभव विभावन को सहारा लेना पड़ेगा। पर यदि वो सानुभाव प्रकट कर रहे हो तो फिर तब कोई चीज की जरूरत नहीं है, खाली तदेकतान होने की जरूरत है। रति चक्रे प्रवृत्ते तु नैव शास्त्रम न चक्रम, शास्त्रानाम उपदेशो ही यावन मंद रसा जना, रति चक्रे प्रवृत्ते तु नैव शास्त्रम न चक्रम। फिर शास्त्र और क्रम को नहीं हो जाए, फिर तो तदेकतानता ही केवल एक उपाय रह गयो। प्रभु जब अनुभव प्रकट करने लग गयो फिर कौन को पूछने जानो कि क्या करना और क्या नहीं करना। जो अनुभव प्रकट कर रहे हो वाको सिर्फ रिस्पॉन्स देनो ही अपना काम रह जाए, वाके अलावा फिर कोई ज्यादा हेडेक वाके बाद नहीं रह जाए। पर जब अनुभव नहीं प्रकट कर रहे हो, मंदरस है, ठाकुर जी के लिए नहीं कहना चाहिए, पर शास्त्राणाम उपदेश यावन मंद रसा जना, तो अपना स्वरूप जो है वो जा वक्त मंद रस है
तब थोड़ा शास्त्रन के उपदेश की जरूरत वाकू भी समझाना पड़ेगा। कीर्तन गा के कि भाई ऐसे लीला करी थी तुमने, कुछ वैसी लीला करो। अपने को भी समझना पड़ेगा कि भाई या लीला की विभावना अपने को करना है, या शास्त्राणान उपदेश यावन मंद रसा जना रति चक्रे प्रवृत्ते तु नैव शास्त्रम न चक्रम। वो सारे वार्ता साहित्य और ये सब या इनके उदाहरण सु भरे हुए हैं, जहां में से अपन उत्तमता, मध्यमता, जघन्यता के सब प्रकार खोज सकेंगे। अयथोपदेशानुसरण को जो अधिकार है वहां में ध्यान से देखो, अधम, अधमतर और अधमतम। तो अधम क्या है? लौकिक कामना पूर्त्यर्थ सेवा कथा पर जो अधम है, पर उपदेश को समझने बिना जो कर रहे हो है, वो तनुजा और वित्तजा को भाग कर रहे हो है कि तनुजा अलग है, वित्तजा अलग है। अब तनुजा पाची स्वग्रह में भी हो सके है, परग्रह में भी हो सके है। वो स्वग्रह में भाव के असंगोपन से भी हो सके, अपन अपने भाव को संगोपन ही नहीं कर रहे। जबकि आचार्य चरण स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि भाव जो है गुप्तो ही रस रसत्व मापद्यते प्रकटस्तु रसाभास है। वह तो प्रकट जो है वह रसाभास है। जान करके अपन अपने भाव को असंगोपन करके और तनुजा प्रकट कर रहे, तो वो जो है वो अयथोपदेशानुसरण का अधिकार है। और अपन असंगोपन नहीं कर रहे हैं, पर असंगोपन से ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन पे अपन ने अपनी लाइफस्टाइल बना ली है, अपनी आजीविका की स्टाइल बना दी है, तो वो अधमतर बात हो जाएगी ना। ऐसे ही परग्रह में कर्तव्य की भ्रांति सु अथवा यशाब्दी की लिप्सा सु मनोरथ कराने। क्यों मनोरथ कराने? भाई सब लोग भगवती मानेंगे या लिए, तो अपन को कर्तव्य की भ्रांति हो गई है, वह के लिए परग्रह में अपन तनुजा कर रहे हैं। ऐसे ही वित्तजा भी जो है वो स्वग्रह में, परग्रह में, ये सारा फ्रेमवर्क वहां भी आ सके। अधमतम क्या है? लाभ पूजार्थ परायण होके भगवत सेवा, भगवत भक्ति, भगवन नाम, भगवत कथा को अनुसरण करना, ये सब अपने पुष्टि मार्ग में अयथोपदेशानुसरण के अधिकार से आती भाई जघन्य अधिकारिता है। ये सारा फ्रेमवर्क है। ये अपन ने फ्रेमवर्क देखो, या फ्रेमवर्क के तहत ये मैंने या लिए इंट्रोड्यूस किया कि अपनी टॉपिक की रेंज क्या है, होराइजन क्या है, क्षितिज क्या है, अपन अच्छी तरह से देख लें। सभी प्रतिभागिन ने इन सारे विषयों को कवरेज किया है, या में कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिनको आप लोगों ने कवर नहीं किया। जितने पेपर मैंने देखे वहां में ये विषय को कवरेज भयो है, और वह विषय को अपन विस्तार से विवेचन देखेंगे। मेरी जो विशोधनिका है वह को मैं अभी या जंक्चर पे नहीं कुछ कहना चाह रही हूं प्रस्तुति के लिए, पर संक्षेप में ये जघन्य अधिकार को आखो अपनो होराइजन है, जहां में अपन देखेंगे ज्ञान ब्रह्म से लेके घर के ठाकुर तक को अपन ने वो आखो विषय देखो। मैं समझू थोड़ा यहाँ विराम कर लें और फिर नेक्स्ट सेशन में अपन पेपर लेंगे। ये टेबुलर फॉर्म में वहां में और लोगन के यहाँ वर्ण को कंसेप्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वर्ण को कंसेप्ट माने परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा जीव को वर्ण स्वभक्त्यर्थ या अपनी भक्ति के अलावा कोई और प्रयोजन के लिए या अपने विरोध के लिए भी वर्ण को कंसेप्ट जैसे अपने यहाँ बताया गया वह तरह से यहूदी धर्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, कुरान में है। शायद अवस्था में इतना स्पष्ट नहीं दिखलाई दे है, पर थोड़े बहुत अर्थ में ईश्वर नहीं होते भय भी, ईश्वर को अस्तित्व नहीं होते भय भी, ईश्वर को जिन धारणा से वो सब्स्टिट्यूट करे हैं, ऐसी धारणा बुद्ध के अनेकविध स्वरूप या कर्म के नियमन के अनेकविध स्वरूप वा के तहत या तरीके को वर्ण की धारणा जैन बौद्धन में भी है ही। और अपने यहाँ या को उन सामान्य अर्थन में नहीं होके कुछ विशेष अर्थ में वर्ण को अपने यहाँ महत्व है, क्योंकि अपने यहाँ ये मेन टॉपिक है।
सब टॉपिक नहीं है वर्ण। वह को मूल कारण यह है कि भगवान गीता में आज्ञा करें कि सृष्टि विविध है, दैवी आसुरी, और अपन पाठ भी करें कि दैवी आसुरी बे उपजावी प्रभु मन करी विचार। महाप्रभु जी भी पुष्टि प्रवाह मर्यादा में आज्ञा करें कि ऐसो मनसा वचसा और स्वरूप सु कायासु जो है वो पुष्टि प्रवाह मर्यादा सृष्टि को प्रकट किया है। तो वो प्रकट करना ही वाको वर्ण को स्वरूप है। तो अपने यहाँ वर्ण जो है वो सिर्फ धार्मिक विषय नहीं हो के मेटाफिजिक्स को विषय है। वाको मेटाफिजिकल हेडिंग के तहत अपन वाको इम्पोर्टेंस दें। वो सिर्फ थियोलॉजी को विषय नहीं है, धर्म को विषय नहीं है। अपने यहाँ बहुत बड़ो वर्ण को रोल है, अपने यहाँ धर्म में भी और दर्शन में भी। और क्योंकि परमात्मा ब्रह्म जा वक्त परमात्मा बने, परमात्मा जा वक्त भगवान बने, वह वक्त जीव को भी वो वाह हिसाब से वर्ण करे है। और वह वर्ण के ऊपर ये पेपर आ रहे है, वर्णनी दृष्टि है जगन्याधिकार। अब स्वाभाविकतया अपन या वक्त वही चिंतन कर रहे हैं, कर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य को जाके तहत भगवान जो है वो वर्ण में जघन्याधिकार कैसे प्रकट करे है। और ये निबंध जो है वो असित को लिखे भयो है और या को पढ़े गो झाला। समरी करेगो। हाँ। तो 15 मिनट दूं, 20 मिनट दूं? 15 मिनट। हाँ। વરણની દ્રષ્ટિએ જગન્યાધિકાર આ પેપરનો વિષય છે, અસિતનો, અસિત શાહ। આ પેપરને જે રીતે એણે સ્કીમ બનાવી છે તેમાં સૌથી પહેલાં ઉપક્રમ કર્યા પછી ચરસણી જીવનો વિચાર, પ્રવાહી જીવનો વિચાર, મર્યાદા જીવનો વિચાર અને પુષ્ટિ જીવનો વિચાર, તે પછી તેમને અપાતા ઉપદેશનો વિચાર, પછી સાંપ્રદાયિક આપણા સંપ્રદાયમાં જગન્યાધિકારનો વિચાર, તે પછી એમાં કોઈ દ્રષ્ટાંત વાર્તાના એ દ્રષ્ટાંત વિચાર, પછી સાંપ્રદાયિક પુષ્ટિ ભજનમાં જે અધિકારી નથી એવા મર્યાદા જીવોને કયો ઉપદેશ છે એનો વિચાર, એ આપ્યા પછી સંપ્રદાયના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે કંઈ સૂચનો કર્યા છે। આ રીતે સ્કીમ છે પેપરની। સૌથી પહેલાં ઉપક્રમમાં એ અસિત કહે છે કે જ્યારે આપણે અધિકાર વિચાર જો ઉદ્દેશ હોય, જો આપણે કોઈનો વરણની દ્રષ્ટિએ અધિકાર વિચાર આપણે કરવો હોય તો એનું કાર્યલક્ષણ એ રુચિ છે અને નિષ્ઠા એની પરીક્ષા છે। જેમ કોઈ અગ્નિનું આપણે અગ્નિ છે એનું અનુમાન કરવું હોય તો ધુમાડો એ કાર્ય છે, એ કાર્યલક્ષણથી આપણને અગ્નિ છે એમ ખ્યાલ આવે। પરંતુ કોઈ વાર ધુમાડો એવો પણ હોય કે જ્યાં અગ્નિ ન પણ હોય, પહેલાં ઓલવાઈ ગયો હોય, તો એની પરીક્ષા છે, નિષ્ઠા છે। મારા દ્રષ્ટિએ જે આ પહેલા ઉપક્રમમાં જે 2 પોઈન્ટ એણે મૂક્યા છે મુદ્દાઓ, રુચિ એ કાર્યલક્ષણ છે અને નિષ્ઠા એની પરીક્ષા છે। આ 2 મુદ્દા જેને આપણે અભ્યાસ કહીએ, સમ કહીએ કે ઠેકો કહીએ, આ આખા પેપરના મૂળ મુદ્દા આ 2 છે, જે તાણાવાણા ઉપર આખું લગભગ પેપર વણાયેલું એવું મને લાગે છે। અને આ વાત પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદામાં મહાપ્રભુજીએ વર્ણના આધારે જીવોમાં વૈવિધ્ય છે એ વાત એ પ્રમાણના ઉપન્યાસપૂર્વક પ્રસ્થાપિત કરેલ છે। એ વાત કહીને એ કહે છે કે આ જે વરણ જે છે એ વરણ અનુસાર રુચિ પનપે છે। એટલે રુચિનો જે મૂળ સ્ત્રોત છે એ રુચિનો મૂળ સ્ત્રોત જ વરણ છે। આપણે એને મૂળ રુચિ પણ કહી શકીએ। એ 2 રુચિ વચ્ચે આપણે ભેદ થોડો કરવો જોઈએ કે કોઈ કારણોસર આવતી રુચિ અને વરણથી આવતી રુચિ। તો અહીંયા જે રુચિની વાત છે, જે વરણથી આવતી રુચિ, એ જીવની
મૂળ રુચિની વાત છે. તેથી એ શું કહે છે કે જીવ વરણ કરતી ઘડીએ પ્રભુ એ વરણને અનુરૂપ રુચિ તે જીવમાં પ્રસ્થાપિત કરે છે. એટલે આ આપણી રુચિ નથી, પ્રભુએ પ્રસ્થાપિત કરેલી રુચિ છે, જેને આપણે મૂળ રુચિ કહી શકશું કે બીજભાવ પણ કહી શકશું. અને એને અનુસાર જીવવરણ, સાધન, ફલવરણ વગેરે એને અનુરૂપ હોય છે. હીન યોની, હીન સંગ વગેરેથી વ્યવધાન માત્ર આ રુચિમાં આવે છે, પણ આનો લોપ થતો નથી મૂળ રુચિનો, એમ એનું કહેવું છે. અને આના અનુસાર દરેક જીવનો વિચાર કરેલો છે. સૌથી પહેલા ચરસણી જીવનો વિચાર કર્યો છે. એમાં એ વાત કહે છે કે સામાન્ય રીતે જે કંઈ જીવો છે એ રુચિતંત્રો છે, પણ એમાં અપવાદા ચરસણી જીવો છે, એમને કંઈ એવો અભિશાપ જ છે કે એમનામાં કોઈ મૂળ રુચિ છે જ નહીં. અને મૂળ રુચિ ન હોવાને કારણે જે મહાપ્રભુજી કહે છે રુચિસ્તેષામ ન કુત્રચિત, તેથી એ સ્વતંત્ર છે, રુચિતંત્ર નથી. બીજા જીવો રુચિતંત્ર છે અને ચરસણી જીવો અભિશપ્ત છે, સ્વતંત્ર છે. તેથી ઠરીઠામ ન થતા એ પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. અને જે સાધન, વ્યાપાર, ફલ, નિયતિ જે કંઈ કયો એ પરિભ્રમણમાં જ એમની રહેલી છે. અને એટલે એ કહે છે કે રુચિ વિના જીવમાં કંઈ ઉગતું જ નથી, કોઈ પણ વસ્તુ ઉગતી જ નથી. એટલે ઉગેલું દેખાય તો ફળ થતું નથી. આવા નિંદિત જગન્યતમ અનધિકારી છે પુષ્ટિ ભક્તિના રેફરન્સમાં. પ્રવાહી જીવનો વિચાર કરતા એ કહે છે કે આમની રુચિ છે, પણ એ રુચિ કાળના પ્રવાહમાં જ છે. અને આસ્તિકતા જે છે એનાથી તો જોજનો દૂર આમની રુચિ હોય છે. તેમને કોઈ ભરોસાપાત્ર પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન, ફળની વ્યવસ્થા એમને પ્રાપ્ત થતી નથી. તેથી કાળના પ્રવાહમાં ખેંચાયા જ કરે છે. અને અજ્ઞ કહો કે દુર્જ્ઞ કહો, બંનેની આ ગતિ છે એમ એ કહી રહ્યો છે. અને કાલ પ્રવાહસ્થ જે છે આવા પ્રવાહી જીવો એ નિંદિત, જગન્યતર અને અનધિકારી છે. તે પછી મર્યાદા જે જીવો છે તેમાં ધાર્મિક સાધન રુચિ, શાસ્ત્રાનુસાર જે ધાર્મિક સાધનો કહેવામાં આવ્યા છે એમાં એમને ધાર્મિક સાધન રુચિ છે. તેથી એ સાધન નિષ્ઠાશીલ હોય છે. પ્રમાણ અને પ્રમેયમાં એમને શાસ્ત્રીય પ્રમાણ અને પ્રમેયનું જ્ઞાન હોય છે. અને તે જ પ્રમાણે શાસ્ત્રોક્ત સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરે છે. અને એ અનુષ્ઠાન અનુરૂપ એમને ફળ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. સાંખ્ય, યોગ, કર્મ, જ્ઞાન વગેરેમાં એ પ્રવૃત્ત થાય છે. પુષ્ટિ ભક્તિની દ્રષ્ટિએ અહીંયા કહી રહ્યો છે કે સાધન નિષ્ઠાનો અતિરેક છે, તેથી જગન્ય ન હોવા છતાં પણ અનધિકારી છે. આગળ એ વાત કહે છે કે જ્યારે મહાપ્રભુજી કહે છે મર્યાદાસ્થસ્તુ ગંગાયામ શ્રી ભાગવત તત્પર ઉભયોસ્તુ ક્રમેણેવ પૂર્વોક્તેવ ફલિષ્યતિ, તો એમાં કહી રહ્યો છે કે જ્યારે એનું કંઈ પુનર્વરણ પ્રભુ કોઈ અપવાદની દ્રષ્ટિએ કરે તો પુષ્ટિ માર્ગને પ્રાપ્ત કરીને પુષ્ટિમાર્ગી ફળને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ત્યારબાદ જે પુષ્ટિજીવ છે અને પુષ્ટિજીવના પ્રભેદનો પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. એમની જે બેઝિક ક્વોલિટી રુચિની છે તે ભગવદ રૂપ સેવન છે. એમાં જે શુદ્ધ છે તે પ્રેમયુક્ત પૂર્ણ ભાવવાળા છે, જે મિશ્ર છે તે ન્યૂન સર્વભાવવાળા છે, પુષ્ટિ સર્વભાવવાળા ઉત્તમ, મર્યાદા સર્વજ્ઞ છે ઉત્તમ છે, મર્યાદા પુષ્ટિ ગુણજ્ઞ મધ્યમ છે, પ્રવાહ પુષ્ટિ અધમ ક્રિયારત છે. અને શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં જે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે એવમ સર્વમ તતઃ સર્વ, તે પ્રમાણે પણ ઉત્તમ, મધ્યમ અને જગન્યનો ભેદ પડે છે. અને તે પ્રમાણે જે ત્રણ પુષ્ટિજીવોના પણ ભેદ પડે છે તે જ પ્રમાણે. અને ત્યાં એક વાત કહે છે કે જે પાપનાશ થાય છે ઉભયોરપ્ય ભાવે તું પાપનાશ તતો ભવેત, તો એ એણે પ્રવાહ પુષ્ટિ લીધી છે. તે ત્યારબાદ સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં જે જ્ઞાની મહાપ્રભુજી કહે છે તે જ્ઞાની પુષ્ટિ જીવ છે, મર્યાદાસ્થ જે છે તે મર્યાદા પુષ્ટિ જીવ છે, સંસારી પ્રવાહ પુષ્ટિસ્થ છે. હવે એ જે સંસારી છે એને જ્યારે અપવાદ રૂપે સ્વલ્પ પણ કંઈ પુષ્ટિમાર્ગીય જાણકારી ન હોય અને પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયો હોય તો એનો કંઈક લોકાર્થી તરીકે કંઈક ભવાડો થઈ જતો હોય છે. અને એની પણ પાછી કંઈ અવગતિ છે, એ ભક્તિના અભાવ રૂપે છે એમ એ કહી રહ્યો છે. રુચિ
સ્વરૂપ યોગ્યતા હોય તો નિષ્ઠા ફલમુખ યોગ્યતા છે. આ રીતે રુચિ અને નિષ્ઠાનો સમ ઠેકો આવતો રહે છે. જ્યારે ઉપદેશનો વિચાર કરીએ તો તે પ્રશ્ન કરે છે કે આજકાલ એવું લાગે છે કે ભાઈ જે કંઈ ઉત્તમ અને મધ્યમ છે એના માટે જ સેવા અને કથારૂપી કોઈ જે ઉપદિષ્ટ માર્ગ છે એના માટે જ છે. પ્રવાહ પુષ્ટિ જે છે એને તો ગમે તેમ મન ફાવે તેમ કરતા રહેવું, કારણ કે પ્રવાહ પુષ્ટિ છે. ત્યાં એ પ્રશ્ન કરે છે કે શું પ્રવાહ પુષ્ટિ શું પુષ્ટિ નથી, પુષ્ટિ જીવ નથી? જો પ્રવાહ પુષ્ટિ જીવ હોય તો અહીંયા એણે મેટ્રિક સુધીને સ્કૂલના જે કેરિક્યુલમ છે એનો ઉદાહરણ આપ્યો છે કે ભાઈ કોઈ શેમાં હોશિયાર હોય, કોઈ શેમાં ઠોઠ હોય, કોઈ એક વિષયમાં હોશિયાર હોય, એક વિષયમાં ઠોઠ હોય, પણ જે રીતે કોઈ પણ એસએસસી સુધી મેટ્રિક સુધી જેમ જે કોઈ અભ્યાસક્રમ છે બધા માટે છે, એમ પુષ્ટિ પ્રવાહ પુષ્ટિ કે મર્યાદા પુષ્ટિનો અભ્યાસક્રમ જે છે તે સેવા અને કથા, એમાં એ કહી રહ્યો છે કે સ્વયં એટલે જે સેવા અને કથા છે સ્વયં કરવાની છે, અને તેથી સ્વયં સેવા કથા પરાયણ ન હોય તો અભ્યાસક્રમ વગરની કોઈક નિશાળના રખડેલ નિશાળિયા જેવા, અહીંયા કંઈ એ પરિભ્રમણને ચરસણીનો ઇન્ડિકેશન દેતો હોય એવું લાગી રહ્યું છે. અને એમાં એ વાત કહે છે કે અલ્પમ, આ જે અભ્યાસક્રમ છે એમાં અલ્પ કે બહુ એ પ્રયોજક નથી રહેતું, અને એના માટે નિષ્ઠાશીલતા પર ભાર છે. એટલે જે કંઈ કહી રહ્યો છે કે નિષ્ઠાહીન જે સસલાઓ છે એના કરતાં નિષ્ઠાશીલ કાચબા સારા, એમ ઉદાહરણ આપ્યો છે. કેમ આ વાત કેમ છે? કારણ કે મહાપ્રભુજી આપેલી વોર્નિંગ એ દેખાડી રહ્યો છે કે ભજનથી વંચિત રહ્યા તો કાલ પ્રવાહ ઘસી જશે. માટે પ્રવાહ પુષ્ટિને પણ સેવા અને કથા સ્વયં કરવાની જ છે. હવે જ્યારે એ પછી સાંપ્રદાયિક જગન્યાધિકારના વિચારમાં એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે જગન્ય પુષ્ટિજીવની કસોટી શું? તો અહીંયા એક ડેફિનેશન આપે છે, જે મહાત્મ્ય જ્ઞાન અને સ્નેહથી મહદઅંશે રહિત હોવા છતાં પણ રુચિથી અને નિષ્ઠાથી કાપટ્ય વિના ક્રિયાત્મિકા પણ સેવા અને કથા આજીવન કરતો રહે તે જગન્ય એવો પ્રવાહ પુષ્ટિ. આ ડેફિનેશન આપે છે એટલે એના એક એક શબ્દ પર આપણે ધ્યાન દેવું પડશે. હવે વિચાર આવ્યો કે ભાઈ અધિકારનો વિચાર કે પરીક્ષા કરવાની જરૂરત શું? ભાઈ જે આવે કંઈક ઇન્ક્લિનેશન દેખાડે તો જ આવ્યો હશે ને, નહીતર આવે શું કરવા? તો બધાને ભેગા કરો. તો એ સામે પ્રતિપ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ આ સંપ્રદાય છે કે ધર્મશાળા? અને બીજો પણ પ્રશ્ન પૂછે છે કે શ્રી આચાર્ય ચરણની પ્રતિષ્ઠા જોખમાય તેવા કુકર્મોથી દૂર ન રહેવું કે બધાને ભેગા કરવા? દ્રષ્ટાંતના વિચારમાં એણે ગોવિંદદાસ ભલ્લા, રામાનંદ પંડિત, નારાયણદાસ ભાટ એ આજે એવો આજીવન ક્રિયારત હતા પણ જ્ઞાન અને પ્રેમનો અભાવ હતા, એના અહીંયા દ્રષ્ટાંત આપ્યા છે. તે પછીનો જે મુદ્દો છે તેમાં એ કહી રહ્યો છે કે જે લોકો પુષ્ટિ ભજનમાં અનધિકારી હોય એવા, અહીંયા મર્યાદા એણે લીધી છે, જીવો માટે શરણ માર્ગ છે. એ કઈ રીતે વાત પર આવ્યા કે ભાઈ શરણ માર્ગ છે કે જે પુષ્ટિજીવોને મહાપ્રભુજી બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા આપતા હતા તેમના પરિવારના જે ને કે આ દેવી નાહી તાતે સેવા નાહી નિભેગી, તો એવા લોકોને મહાપ્રભુજી પછી નામ દીક્ષા આપતા હતા. તેથી એ કહી રહ્યો છે કે જે કુટુંબ છે તે ભક્તિના એક તાંતણે તો નહીં બંધાઈ શકે, કારણ કે એ પુષ્ટિ ભક્તિમાં અધિકાર નથી, પણ એ શરણના એક તાંતણે તો આ કુટુંબ બંધાઈ શકે. તો એ વાત એણે કહી છે. ત્યારબાદ એણે સંપ્રદાયના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે કંઈ ઉજ્જવળ કરવું હોય તો સૂચનાઓ આપી છે. પહેલી વાત તો એણે એમ કહી છે કે સ્પષ્ટ વક્તા થવું. પછી બીજી વાત એમ કહી કે રુચિનું પરીક્ષણ કર્યા પછી જ દીક્ષા આપવી જોઈએ, અને સેવા કથામય ભજન રીતિ કે શરણ રીતિમાં પ્રવૃત્ત થવા અથવા કરવામાં ઉદ્યમશીલ થવું. ઉદ્યમ જો કરવો જ હોય તો તમારે ઉદ્યમ ક્યાં કરવો? તો સેવા કથામય ભજન રીતિ કે શરણ રીતિમાં પ્રવૃત્ત પોતે થવું અથવા બીજાને કરવામાં ઉદ્યમશીલ થવું. પાછો એનો ઠેકો આવે છે કે રુચિ જળવાઈ રહે તે ખાસ જોવું. આ ઉદ્યમ કરવામાં પાછું ઊંધું ન પડે, તે રુચિ જળવાઈ રહે તે ખાસ જોવું. એ એનો છેવટે આ સૂચનો છે. અને નાનું જ પેપર છે પણ સારું એવું ઘણું બધું ગૂંથણી કરેલી છે. પણ એમાં મારે થોડુંક મારી દ્રષ્ટિએ, આ અસિતની દ્રષ્ટિએ મને જે લાગી એ મેં વાત કરી, પણ મારી દ્રષ્ટિએ અહીંયા જે
સૌથી પહેલા જે વરણની દ્રષ્ટિએ જગન્યાધિકારનો વિચાર છે, તો અહીંયા વરણનો સરખી રીતે વિચાર કરવો જોઈએ એવું મને લાગે છે કે ભાઈ વરણ શું વરણ છે, વરણ એટલે શું. તે પછી જે ચરસણી જીવ અને પ્રવાહી જીવ છે, તો ચરસણી જીવ પરિભ્રમણ કરતા જ રહે છે અને જે પ્રવાહી જીવ છે એ કાલ પ્રવાહસ્થ છે. એ કાલ પ્રવાહ પણ જ્યાં જેમ લઈ જાય, તો એમના વચ્ચેનો કંઈક અંતર શું છે એ મારી જિજ્ઞાસા છે. તે પછી જે અસિત બીજા પાના પર જે કહે છે પુનર્વરણની કઈ વાત કરે છે કે જે ઉભયોસ્તુ ક્રમેણેવ પૂર્વોક્તેવ ફલિષ્યતિ. તો મહાપ્રભુ જ્યાં ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે મર્યાદાસ્થાવપી જ્ઞાની ભક્તો ચેદ અનુગૃહ્ણાતિ વિશેષતઃ તદા આદૌ પુષ્ટિમાર્ગમ પ્રાપ્ય તન્માર્ગીયામ ભક્તિમ પ્રાપ્નુતે ઇતિ આહુ ઉભયો ઇતિ. ત્યાં એ કંઈક પુનર્વરણની વાત કહી રહ્યો છે. તો આ વરણ પુનર્વરણ અપવાદ રૂપે પણ કહી રહ્યો છે. આ પુનર્વરણ અને મૂળ વરણ કે જે વરણ વચ્ચેનો કંઈક શું ભેદ વગેરે છે એ, કારણ કે અહીંયા આ પુનર્વરણ શબ્દ એક પહેલી વાર કંઈક વિશિષ્ટ રીતે વપરાયો છે, એટલે એ મારી જિજ્ઞાસા છે. ત્યારબાદ જે પ્રભેદ સહપુષ્ટિ જીવ વિચાર છે, એમાં જે એણે કહ્યું કે ઉભયોરપ્ય ભાવે તું પાપનાશ તતો ભવેત, એમાં પ્રવાહી પુષ્ટિ જીવોનો નિર્દેશ થયો હોય એમ મને લાગે છે, એમ જે કહે છે. ત્યાં મહાપ્રભુજી ત્યાં એમ કહે છે કે આ ભક્તિ માર્ગ નથી, પાપનાશ થશે અથવા ધર્મરૂપતા છે. એટલે આ જો પાછું આગળ પણ એણે એ જ વાત કહી છે કે પ્રવાહ પુષ્ટિ જીવને કરવાનું તો ભક્તિ જ છે, સેવા કથા રૂપા. તો જ્યારે મહાપ્રભુજી એને ભક્તિ નથી, એ જ્યારે જ્ઞાન કે પ્રેમ બંનેનો જ્યાં અભાવ છે અને એના દ્વારા જ્યારે ભજન કોઈ કરાઈ રહ્યું છે, તો એ બંનેના અભાવમાં પાપનાશ થશે અથવા કંઈક ધર્મરૂપતા મહાપ્રભુજી કહે છે, ન તો ભક્તિ માર્ગ એમ કહી રહ્યા છે. તો એને કઈ રીતે પ્રવાહ પુષ્ટિ જીવ લીધો તે મારી જિજ્ઞાસા છે. તે પછી જે તથા કૃષ્ણમ પરમ બ્રહ્મ સ્વસ્મિન જ્ઞાની પ્રપશ્યતિમાં એણે પુષ્ટિ લીધી. તો પુરુષોત્તમજી કંઈ અલગ કોઈ ક્રમ લઈ રહ્યા છે. અહીંયા જેને જ્ઞાન જરૂરી છે એને એ પણ થોડી મારે કઈ રીતે છે પુષ્ટિ એ જાણવું છે. અને ત્યારબાદ જે કંઈ પણ અલ્પ પણ ન જાણનારો લોકાર્થી છે, જે ગુસાઈજી કહી રહ્યા છે કે ભાઈ આવો લોકાર્થી પુષ્ટિ માર્ગમાં જે નિષિદ્ધ જગન્ય અધિકાર વાળો જે લોકાર્થી છે, તો એ આવો આવી કેવી રીતે ગયો. તો મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી ત્યાં જે કહી રહ્યા છે કે જે કંઈ પણ થોડું ઘણું જાણતો હશે તે આ નહીં કરે, પણ નહીં જાણતો હશે એ આવું કંઈ કરશે. તો એ વાત અહીંયા જો કે છે ને અપવાદ રૂપે સ્વલ્પ પણ જાણકારી ન ધરાવનારો લોકાર્થી છે, તેની કોઈ અવગતિ ભક્ત્ય ભાવ વાળો છે એ કઈ રીતે છે એ થોડી મારી જિજ્ઞાસા છે આ બાબતમાં. તો એ અને આ પ્રમાણે જે એણે પેપર ટૂંકામાં અને વ્યવસ્થિત જે પ્રમાણે જગન્યાધિકારનો વિચાર કર્યો છે વરણની દ્રષ્ટિએ, તે ઘણા ઓછામાં, અને જે એણે બે વસ્તુ જે કાર્યલક્ષણ અને પરીક્ષા લખી તેના માટે પણ એ કહ્યું ભાઈ કાર્યલક્ષણ એના માટે હોય છે કે જેનાથી આપણને અનુમાન થાય. પણ જેમ કોઈ કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટ હોય તો કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટ ક્યારે પણ તે પરીક્ષા જે હોય તે તો નિષ્ઠાથી જ થશે. તો એ મને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો લાગ્યો કે રુચિ, અને કારણ કે રુચિ તો ફેસ વેલ્યુ પર પણ કદાચ રુચિ હોય, તો એ રુચિથી ઉપર નિષ્ઠા છે, અને નિષ્ઠાથી જ્યારે પરીક્ષા થશે ત્યારે જે એનો પુષ્ટિજીવપણું નિશ્ચિત થશે. એટલા માટે આ બે મુદ્દા પર જે આખું એણે તાણાવાણાની જેમ પેપર જેના ઉપર દરેકે ભાર આપવો જોઈએ અને સમજવા જોઈએ, અને બીજા માટે ને પોતાના માટે, એના ઉપર મને વધારે સારું આ બે મુદ્દાઓ લાગે. सुंदर, अच्छी समरी करी झाला ने, और असित को जो कुछ खुलासा करना है और फिर वाके बाद जाकू जो भी कुछ पूछना हो पूछ सकेगा. हाँ, नहीं वो तो डिबेट फिर जनरेट हो जाएगी तब अपन, तू अपना खुलासा कर दे जो भी करना.
મારા પેપરમાં વિવરણ તરીકે જે કહેવાનું હતું એ લગભગ બધું ઝાલાભાઈએ કહી દીધું છે. હવે એમાં અતત વ્યાવર્તન થોડું છે હું કહેવા માંગી રહ્યો છું. તો આમાં મૂળ વાત જે છે મારા પેપરમાં કે આપણે ત્યાં જે જીવોનું વર્ણન છે એના આધારે જે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે ને જે જીવો છે એ રુચિતંત્ર છે. તો આ આપણો થોડો મૌલિક કન્સેપ્ટ છે ને આના ઇમ્પ્લિકેશન આપણે થોડા સમજવા રહ્યા. જ્યારે આપણે બીજા ધર્મોને કમ્પેર કરીએ તો એમને ત્યાં શું હોય છે ને આપણે ત્યાં શું હોય છે, તો આ આપણે ત્યાંની વિશિષ્ટતા છે કે રુચિતંત્ર માનીએ છીએ આપણે જીવને. ને એમાં ખાસ કરીને બહુ ડિટેલમાં આપણે ના જઈએ, પણ જેમ આપણે ત્યાંનો બૌદ્ધ ધર્મ છે અથવા ક્રિશ્ચન ને ઇસ્લામ ધર્મ છે, તો એમાં એક એવી વ્યવસ્થા છે કે જેમ બૌદ્ધ ધર્મમાં એ લોકો એમ કહે છે કે 4 આર્ય સત્ય છે અને એ 4 આર્ય સત્યનું અજ્ઞાન છે એના કારણે જીવોની જેવી દુર્ગતિ થઈ રહી છે, દુઃખ વગેરે થઈ રહ્યા છે એમને, તો જેવું જ્ઞાન થઈ જશે એક લાઇટ થશે ને આ બધું દૂર થઈ જશે. એવી રીતે ક્રિશ્ચનોમાં બી એવી ભ્રમણા હતી કે એમનો જે સિદ્ધાંતો છે એ કોઈ જ્ઞાન એવું છે ને બાકી આખું જગતમાં અંધકાર જ છે બધા કોન્ટિનેન્ટ્સમાં. જ્યારે એમની લાઇટ પહોંચી જશે ત્યાં એમનું જ્ઞાન બધાને પહોંચી જશે તો બધાનું ઉદ્ધાર થઈ જશે. એકાદ પેપરમાં પણ આવું છે કે આપણે ત્યાં પણ આપણે સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન ફેલાવી દઈશું તો આપણા સંપ્રદાયમાં બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે જળથી ઉખડી જશે મોટા ભાગનું. પણ એવું ખરેખરમાં છે નહીં કે આપણે પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદાને આધારે જે વિચાર કરાયો છે એમાં તો જે જીવો છે આપણે રુચિતંત્ર માની રહ્યા છે. તો જેમ હરિરાજી શિક્ષાપત્રમાં આજ્ઞા કરે છે કે યદસ્માભિ લિખિતમ નિરપેક્ષ સ્વભાવત સ્નેહેન સર્વથા ચિત્તે દિયતામ યદિ રોચતે. જે બી મેં લખ્યું છે શિક્ષાપત્રમાં એ તમને રૂચે તો તમે આનંદથી એને ફોલો કરજો. પણ એવું નથી માનતા કે હું કંઈ એવું જ્ઞાન આપી રહ્યો છું ને એનાથી તમારું અજ્ઞાન નિવૃત્ત થઈ જશે. તો દરેક વસ્તુમાં એવું છે કે જેમાં જેની રુચિ હશે એમાં એ પ્રવૃત્ત થશે એવું આપણે માનીને ચાલીએ છીએ. તો જેમાં આપણા સંપ્રદાયમાં જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઘણાને સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન થઈ પણ જાય છે, પણ એનો મતલબ એવો નથી કે એ લોકો પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. લાઇટ તો થઈ ગઈ એમના દિમાગમાં પણ એમની લાઈફમાં લાઇટ નથી આવતી. તો એ પ્રોબ્લેમ રહે જ છે. ને સામે પક્ષે આપણે જોઈએ તો એવો પણ કેસ ઘણા હોય છે આજની તારીખમાં કે જેમ કે પૂછત નથી કરાવતા ઠાકોરજીને તો પણ સેવા કરવા માંડે છે. હવે એમને જ્ઞાન નથી ભલે સિદ્ધાંતનું, પણ છતાં એમની રુચિ છે તો એ રુચિને કારણે હવે એમની કોઈ મજબૂરી હશે કે સંપ્રદાયની રીત ફોલો નથી કરી રહ્યા, સંપ્રદાયની કંઈક મજબૂરી છે કે એમની રીતને સેન્કશન નથી કરી રહી, પણ તે છતાં પણ એમની રુચિ એટલી સ્ટ્રોંગ હોય છે કે જેને કારણે સેવામાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. એવી રીતે શ્રવણ કીર્તનમાં બી ઘણા એવા આપણે જોઈ શકીએ કે એ લોકો સ્વતઃ પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે, ભલે એમને જ્ઞાન હોય કે અજ્ઞાન હોય. તો આ એક મેજર ઇમ્પ્લિકેશન છે કે જીવો જે છે એ રુચિતંત્ર છે, તો એના ઉપર આપણો ઉપદેશ આખો બેઝ થયેલો છે. તો એ ખાસ વાત છે કે આપણે જેમ ક્રિશ્ચનો છે તે લોકોએ 2 મિલેનિયમ સુધી એ જ વિચાર્યું કે અમે બધે ડિવાઇન લાઇટ ફેલાવશું, ને અલ્ટિમેટલી એવું થઈ ગયું કે જે યુરોપથી એમણે સ્ટાર્ટ કરેલું એ યુરોપમાં હવે લોકોએ કેરળથી ને બધેથી પ્રીસ્ટને નન મોકલવા પડે છે, કારણ કે ત્યાંના ચર્ચ બધા બંધ થઈ રહ્યા છે. તો જ્યાંથી એમણે લાઇટ ફેલાવવાની શરૂ કરેલી ત્યાં જ એમની ડીમ લાઇટ થઈ ગઈ છે. એટલે આપણે બી એ સમજવું રહ્યું ને આપણે એમની મિસ્ટેક્સ આપણે પાછી રિપીટ ના કરીએ. અને આપણે એવું નથી હું કહી રહ્યો કે સિદ્ધાંતનો જ્ઞાનથી કંઈ એટલે અજ્ઞાન નિવૃત્ત થવાથી પ્રવૃત્ત નહીં થાય જીવો, એવો મારો આશય નથી. પ્રવૃત્ત થશે, પણ જે મેઇન ક્રાઇટેરિયા છે રુચિ છે. જો જીવમાં રુચિ હશે તો એનામાં સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન હશે તો બી પ્રવૃત્ત થશે, ને નહીં હોય તો કંઈ ને કંઈક કરશે, પણ એ પ્રવૃત્ત તો થઈ જ થશે. તો મૂળ વાત જે છે રુચિ છે એની. તો જો રુચિતંત્ર જીવો હોય તો એના આધારે મેં આ ડિવિઝન કર્યું છે, પ્રવાહી, મર્યાદા અને પુષ્ટિ. ને લગભગ બધી વાત જે ઝાલાએ સમરી કરી એમાં આવી ગઈ. પણ એક જે ખાસ વાત મારે કેવી હતી, જે સાંપ્રદાયિક પુષ્ટિ ભજનમાં અનધિકારી મર્યાદા જીવોને ઉપદેશનો વિચાર.
જો આપણે માનીને ચાલીએ કે એક ફેમિલી છે તેમાં દરેક વ્યક્તિની રુચિ નથી પુષ્ટિ માર્ગને અનુરૂપ, તો શું સિસ્ટમ હોવી જોઈએ? તો એના માટે આ જે પ્રાચીન સિસ્ટમ હતી આપણી, એનું મેં અહીંયા એલેબરેશન કરેલું છે કે આપણે એવું જબરજસ્તી ફોર્સ ના કરવું જોઈએ પરિવારના જે સભ્યોને રુચિ નથી એના માટે, કે એમને પણ આપણે બ્રહ્મ સંબંધ અપાવીએ, જબરજસ્તી સેવાને કથામાં પ્રવૃત્ત કરીએ. આપણે એમ્ફેસાઇઝ ઓલવેઝ એ હોવી જોઈએ કે જેમની જે રુચિ છે એ પ્રમાણે જ એમને પ્રવૃત્તિ આપીએ. એવી પ્રવૃત્તિમાં એમને ના જોતરીએ જેમાં એમની રુચિ ના હોય, કારણ કે એનાથી નુકસાન વધારે થાય છે ને ફાયદો ઓછો થાય છે. તો એના રેફરન્સમાં જેમ પ્રાચીન એક વ્યવસ્થા હતી આપણે ત્યાં કે દરેક વ્યક્તિના પરિવારનો બ્રહ્મ સંબંધ નહોતું આપવામાં આવતું. જે અનધિકારી લાગે પુષ્ટિ ભક્તિ માટે તો એને શરણ માર્ગની દીક્ષા ખાલી આપવામાં આવતી હતી. અને એ જે ફેમિલીમાં એક બેલેન્સ રહેતું હતું કે જેની રુચિ સેવામાં છે, કથામાં છે, પુષ્ટિ ભક્તિ કરે, જેની રુચિ નથી એ એમની પરિચર્યા કરે, એમને હેલ્પ કરે સેવા અને કથામાં, અને પોતે શરણાગતિ સુધી કન્ફાઇન્ડ રહે એમની પ્રવૃત્તિ. તો આ જાતનું બેલેન્સ રહેતું હતું. તો આમાં આપણી પરંપરા સચવાઈ રહેતી હતી કે ફેમિલીમાં કોઈ મેમ્બર પુષ્ટિ ભક્તિ અધિકારી હોય, કોઈ શરણના અધિકારી હોય, પાછી એમની નેક્સ્ટ જનરેશન આવે એમાં બી કોઈ ઘરમાં બે વસ્તુ ચાલી રહી છે, પ્રપત્તિ ને ભક્તિ, તો એ સંસ્કાર એનામાં બેવ ના પડશે. હવે એની રુચિ હશે, પુષ્ટિની રુચિ હશે તો એમાં જ હશે, શરણાગતિની રુચિ હશે તો એમાં જ હશે. તે બે વસ્તુનું બેલેન્સ થતું રહેશે. ને આ બેલેન્સ આપણે ખોઈ દીધું છે કરીને અત્યારે આપણે એવું વિચારી રહ્યા છે કે કાંઈ મધ્ય માર્ગ હોવો જોઈએ, મધ્ય માર્ગ હોવો જોઈએ. ને મધ્ય માર્ગ એવું છે કે દરેક વસ્તુમાં સંભવ નથી હોતો, અને ઘણીવાર મધ્ય માર્ગ કાઢવામાં એક ત્રીજી વધારે પ્રોબ્લેમેટિક સિચ્યુએશનમાં જઈને પહોંચીએ છીએ. જેમ આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ તો ચાઇના છે કે રશિયા છે, હવે એ લોકોએ કમ્યુનિઝમ છોડવું નથી ને ડેમોક્રેસી ફૂલી અપનાવી નથી, ને દે આર ટ્રાઇંગ ફોર સમ મિડલ વે. ને એમાં એવો રસ્તો નીકળે છે કે એમાં જટિલતા વધી ગઈ છે પ્રોબ્લેમ્સની. જે ખાલી કમ્યુનિઝમમાં પ્રોબ્લેમ હોત કે ખાલી ડેમોક્રેસીમાં હોત તો એ ઇઝીલી સોલ્વ થઈ જાત, ને આ કંઈક ત્રીજો રસ્તો કાઢે એમાં એડિશનલ ત્રીજા પ્રોબ્લેમ આવી ગયા. તેવી રીતે આપણે ત્યાં બી આપણે એવી પ્રપોઝિશન કાઢ્યા સેવાના કથાના કે સેવામાં તનું અલગ કરી કાઢ્યું, વિત્ત અલગ કરી કાઢ્યું, કથામાં શ્રોતા અલગ કરી કાઢ્યો, વક્તા અલગ કરી કાઢ્યો, ને મધ્ય માર્ગ એવો કાઢવાની કોશિશ કરી. તો એમાં આપણા પ્રોબ્લેમ્સ વધી ગયા છે. તો એ આપણે એવોઇડ કરવા હોય તો આ જે પ્રાચીન આપણી વ્યવસ્થા હતી ભક્તિ અને પ્રપત્તિનું બેલેન્સ કરવાની, એ વ્યવસ્થા પર આપણે પાછા આવવું જોઈએ. આટલું કહેવા માંગીશ. હવે જે ઝાલાભાઈ પ્રશ્ન પૂછેલા એના તો આ વરણનું એલેબરેશન કરવાનું હતું. એકચ્યુઅલી પહેલા એક આપણો અધિકાર વિચારનો સેમિનાર થયેલો, એમાં બી મારું આ જ પેપર હતું, વરણની દ્રષ્ટિએ અધિકાર વિચાર. તો તેમાં મેં બધા વર્ણના પ્રભેદને બતાવેલું, જન્મ વરણ, માર્ગ વરણ, વ્યાપાર વરણ, ઓલમોસ્ટ 4-5 પેજની મેટર હતી. તો બધી અહીંયા મને રિપીટ કરવી જરૂરી ના લાગે. ને મેં પ્રિઝ્યુમ કર્યું કે આ 5મો 6ઠો સેમિનાર છે તો એટલું બધું તો બધાને રિકલે હશે માઇન્ડમાં કે વરણ શું છે ને એના કેટલા પ્રકાર હોય, એટલે મેં અહીંયા નથી કર્યું. પછી પ્રવાહી જીવ ને ચર્ષણી જીવમાં શું, પ્રવાહી જીવ ને ચર્ષણી જીવમાં શું ફરક? ચર્ષણી જીવ છે એકચ્યુઅલી સોર્ટ ઓફ મિસેલેનિયસ કેટેગરી, જે 3માં નથી બેસી રહ્યા એ બધા ચર્ષણી છે. હવે પ્રવાહી જે છે જેમ એના વિભેદ છે દુર્જ્ઞ અને અજ્ઞ, તો એમનામાં એવી પોસિબિલિટી નથી, જેમ કોઈ જાતની મૂળતા છે એમનામાં કે એમને કોઈ જ્ઞાન વગેરે કે ભક્તિ વગેરે પ્રાપ્ત જ નથી થતા. અને ચર્ષણી જીવ એવા છે કે એમને પ્રાપ્ત બી થઈ જાય પણ પછી તો પણ એમનો સ્વભાવ જે પરિભ્રમણનો છે એને કારણે એ ત્યાં સ્થિર નથી થઈ જતા અને વળી પાછા કાલ પ્રવાહમાં ને એમાં આવી જાય છે. એટલે ચર્ષણી જીવ છે એ કાલ પ્રવાહ અને આપણે એમ કહી શકીએ કે જે દૈવી પ્રવાહ સમજી લો તો એમાં ને કાલ પ્રવાહમાં ફર્યા કરતા હોય છે, એવા છે ચર્ષણી. એવું નથી કે આખો વખત કાલ પ્રવાહમાં જ હોય, પણ કેમ કે એમનો સ્વભાવ જ પરિભ્રમણશીલ છે તો એમને જ્ઞાન ને ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ પણ ગયા તો પણ એ પાછા ફરીને પ્રવાહી જીવ સદૃશ બની જાય કાલ પ્રવાહમાં.
એ બે વચ્ચેનો ફરક છે. પછી એક આ સિદ્ધાંત મુક્તાવલીનો, તો એ જે શ્રી ગુસાઈજીની પંક્તિ છે એમાં શ્રી ગુસાઈજી એ જ બતાવ્યું છે કે ઉભયસ્તુ ક્રમેણ પૂર્વોક્તૈવ ફલિષ્યતિ. એટલે જ્યારે સૃષ્ટિ ની રચના થયેલી ત્યારે જીવનું વર્ણન મર્યાદા જીવ તરીકે પ્રભુએ કર્યું હોય, પણ વચ્ચે જેમ આજે પણ આપણી વાત થઈ કે કર્તુમાં કર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સમર્થ છે, તો વચ્ચે પ્રભુને અન્યથા કર્તુમ સામર્થ્ય વાપરવું હોય એ જીવના પ્રતિ, તો એનું પુનર્વર્ણન જો કે છે મર્યાદા જીવ પણ છતાં પણ એનું પુષ્ટિ જીવ તરીકે પ્રભુને વરણ કરવું હોય તો એ માર્ગને અનુરૂપ સાધનોમાં પ્રવૃત્ત થાય ને ભક્તિ કરવા માંડે ને એને એ ફલ પણ મળી શકે જે પુષ્ટિ જીવને મળે. પણ જેમ મેં લખ્યું છે આ અપવાદ છે, નિયમ નથી. દરેક મર્યાદા જીવની આવી ગતિ નથી થતી કે એનું પુનર્વરણ થાય, પુષ્ટિ જીવ થાય ને પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય ફલને પ્રાપ્ત કરે. એટલે જે સૃષ્ટિની રચના વખતેનું વરણ હતું એ મર્યાદા જીવ તરીકેનું વરણ હતું, અને પછી એનું પુનર્વરણ એ પર્ટિક્યુલર જન્મમાં પ્રભુ કરે કે આને હવે મારે પુષ્ટિ જીવ તરીકે અંગીકાર કરવો છે, તેવું વરણ કરીને એને પુષ્ટિ માર્ગીય સાધનને ફલમાં પ્રવૃત્ત કરી શકાય. પછી એક ઉભયોરપ્યભાવેતુ પાપનાશસ થતો ભવેત. તો આ જે રેફરન્સ એક અમને કુંજવાળાબેનના પેપરમાં પણ આવી રહ્યું છે, તો એમાં એવું છે કે ભગવત કથા શ્રવણ છે તો એમાં બતાવ્યું છે મહાપ્રભુજીએ કે ધર્મ તરીકે પણ થઈ શકે છે અને ભક્તિ તરીકે પણ થઈ શકે છે. તો એમાં ભક્તિ તરીકે કરવામાં ક્વોલિફિકેશન શું છે કે એનામાં મહાત્મ્ય જ્ઞાન અને સ્નેહ એ જો બે વસ્તુ હોય ને બે વસ્તુ પૂર્વકે ભજન કરી રહ્યો છે તો એનું જે ભજન છે ભક્તિરૂપ થશે, અને બેવ નથી, એનામાં પ્રેમ પણ નથી અને મહાત્મ્ય જ્ઞાન પણ નથી, તે ખાલી ધર્મરૂપ ભજન થશે, ભક્તિરૂપ ભજન નહીં થાય. એટલે શ્રવણાદિ ભક્તિરૂપ શ્રવણાદિ નહીં થાય, ખાલી ધર્મરૂપ શ્રવણાદિ થશે. એટલે ધર્મરૂપ થાય તો એનું શું ફલ મળે કે પાપ નાશ થઈ જાય નથી, પણ એની ભક્તિ વૃદ્ધિગાત જે થવી જોઈએ, બીજભાવ દ્રઢ થઈ જવો જોઈએ, એ નહીં થાય. તો આજે પ્રવાહ પુષ્ટિ જીવો છે એમની એટલે બે નિયતિ છે. એક નિયતિ કે એમણે એ વધારે ઉદ્યમશીલ થયા અને આગળ વધતા ગયા તો ભક્તિની જે ક્રમિક અવસ્થાઓ છે પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન એ પ્રાપ્ત થઈ જશે. પછી એવી રીતે મહાત્મ્ય જ્ઞાન ને સ્નેહ શરૂઆતમાં એમનામાં નથી પણ ધીરે ધીરે આવી જશે. તે રીતે એમનો વિકાસ થઈને એમને જે વ્યસનરૂપ ફલ છે એ મળી શકે. અને આ એમની બોટમ લાઈન છે પ્રવાહ પુષ્ટિ જીવોની, કે જો એ આગળ ના વધી શક્યા તો એમનું શું થશે તો કે ઉભયોરોપ્ય ભાવેતુ પાપનાશસ થતો ભાવે. એમના જે શ્રવણાદિ છે નવદા ભક્તિ એ કરશે તો એનાથી ધર્મરૂપતા સિદ્ધ થશે, તો એનું ફલ જે પાપનાશ છે એટલું એમને મળશે, પણ જે આગળ ભક્તિના જે ફળ છે એ બધા એમને નહીં મળે. એ ખુલાસો હતો. પછી આ ભક્ત્ય ભાવેતુ તીરસ્થો યથા દુષ્ટૈ સ્વકર્મ બી, તો એમાં બી આ જ વાત છે કે જે લોકાર્થી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ ક્લિષ્ટો ભવતી સર્વથા. હવે ક્લેશ એને થયો ને ક્લેશ થવા છતાં એને ભજન કન્ટિન્યુ કર્યું, એ રિટેન થઈ ગયું તો ક્લિષ્ટો બી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ લોકો નશ્યતિ સર્વથા, એની ઉર્ધ્વ ગતિ થશે. અને જો એ ક્લેશ થયો ને એનામાં અન્યથા ભાવ ડેવલપ થઈ ગયા તો એ અન્યથા ભાવમાં આપણને તસ્માત સ્થાનાચ નશ્યતિ, તેની અવગતિ થશે. એટલે ઉર્ધ્વ ગતિ એ બતાવી કે ક્લિષ્ટો બી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ લોકો નશ્યતિ સર્વથા, અને અવગતિ એ બતાવી કે ભક્ત્ય ભાવેતુ તીરસ્થો યથા દુષ્ટૈ સ્વકર્મ બી અન્યથા ભાવમાં આપણને તસ્માત સ્થાનાચ નશ્યતિ. એટલે જે આવો જીવ જે છે એને એ પોસિબિલિટી રહે છે ઉર્ધ્વ ગતિ ને અવગતિ બે પ્રકાર. તો એ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી. ને જ્યાં પુરુષોત્તમજીની વાત કરી તો આ મેં જો ઉપર નિબંધનું કોટેશન આપ્યું છે કે એવમ સર્વમ તત સર્વમ સ ઇતિ જ્ઞાન યુગત ય સેવતે, એ પુષ્ટિને અનુરૂપ છે. તો આજે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં કીધું છે કે તથા કૃષ્ણમ પરમ બ્રહ્મ સ્વસ્મિન જ્ઞાની પ્રપશ્યતિ. તો આ કૃષ્ણમ પરમ બ્રહ્મ સ્વસ્મિન જ્ઞાની પ્રપશ્યતિ એ સર્વમ તત ને સર્વમ સ એ બે વસ્તુ એક સ્ટેટમેન્ટમાં આવી જાય છે એવું મને લાગે છે કે સ્વસ્મિન જ્ઞાની પ્રપશ્યતિ, કે જેમ ઉપનિષદમાં કે છે કે આખું જગત બ્રહ્મ બન્યું છે ને તત્વમસી, તું પણ તે જ બ્રહ્મ છે. તેવી રીતે સર્વમ તત સર્વમ સ એવી જે જ્ઞાની છે એને અનુભવ થાય
કે આ પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ એમનાથી જ આખું જગત બન્યું છે અને એ જગત રૂપ છે, અવિકૃત પરિણામ છે, વિકૃત પરિણામ નથી. તે એવું જ એને જ્ઞાન છે એ પુષ્ટિ જીવો, એટલે પુષ્ટ્યા વિમિશ્રા સર્વજ્ઞા, એના સંદર્ભમાં મેં આ વચન લીધા. પુરુષોત્તમજીએ ઓફકોર્સ જે તમે કીધું એવી રીતે અર્થ કર્યો છે બરાબર. और कोई को कुछ पूछना? हाँ, पुनर्वरण के संबंध में मेरी जिज्ञासा थोड़ी सी है कि पुनर्वरण अपवाद स्वरूप है, ये आपने लिखा ठीक बात है, लेकिन 84 और 252 वैष्णवों की वार्ता हमारे सामने है और उसमें 3 जन्म की जो भावना बतलाई जाती है उससे ज्ञात होता है कि ये सभी लीला के जीव थे और किसी न किसी कारण से पृथ्वी पर आए थे. इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं इनका वर्ण हो चुका था. लेकिन क्या कोई ऐसा उदाहरण मिलता है कहीं भी जो हम यहाँ बतला सके कि ये मर्यादा जीव था और इसका पुष्टि में पुनर्वरण किया गया? एक बात है. और दूसरा प्रश्न और ये था कि यदि ये वर्ण के इस नियम में अपवाद स्वरूप ही कहीं संशोधन हो सकता है तो चर्षणी जीव जो है उसको सर्वथा वर्ण के अयोग्य है ऐसा घोषित नहीं किया गया है. वो इधर से उधर जाता रहता है, तो क्या उसके ऊपर भी अपवाद स्वरूप ऐसी कृपा हो सकती है? क्योंकि वो प्रवाही जीव नहीं है, उसको सर्वथा अयोग्य घोषित नहीं किया है, तो वो मार्जिन में है, तो क्या उसको भी इस पाले से उस पाले में कहीं लाया जा सकता है? क्या लाया जा सकता है वो तो मेरे हाथ